ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ। एक घर दे कोई 9 जी मार दिते गए पाकिस्तान दे बमबारी करके जी जहाज़ां ते मैं भी गया उत्थे होर लोकी जांदे पे मैं भी जिसले गया ते मेरे दिल दे विच जज्बा पैदा होया कि अगर मैनू भी कोई मौका मिलिया ते इहदा मैं बदला लवांगा। लेकिन बदला लैण दे बावजूद मैं गलत लोकां दे विच फस गया। उस वेले उन्होंने मैनू सिखाया सीगा कि तू जदों भी कोई तेनू पुछे भी कित्थे नौकरी करदा ते कहना टैलीफोन डिपार्टमेंट च मैं सर। फड़े किस तरह गए तुसीं? बार्डर लांच करन तो बाद उन्होंने नाका लगाया दा सीगा बार्डर दे पारले पासे पाकिस्तान दी रेंजर पुलिस ने। और मैं जिस वेले उन्होंने कोलों दी नंगल लगा क्योंकि रात को कोई पता नहीं लगता भी झाड़ियां विच बैठे दे सीगे। जिहड़े उन्होंने कोलों नंगल लगा उन्होंने मैनू हैंड ओवर पुकार दिता, हैंड अप कह दिता। किधर भेजदे रहे तुहानूं, किधर जांदे रहे? इस्लामाबाद तो लैके कराची तक। पाकिस्तान सारा घूम के आंदे? हाँ जी, हाँ जी। अरबी सिखाई, अरबी तो बाद फिर उन्होंने मैनू मुसलमान बनाने वास्ते मेरी सुन्नत की। फिर सारा इत्थे इंडिया दे विच होया पठानकोट च? हाँ जी, हाँ जी। इंडिया अपना जम्मू गांधीनगर। कश्मीर इंटैलीजेंस कोई उन्होंने कोई डिपार्टमेंट है उत्थे रखा कोई 15 दिन। मेरी तफ्तीश खूब करते रहे है तो जिले उन्होंने देखा कि सानू कुछ हासिल नहीं होया इहदे कोलों फिर उन्होंने FIU सियालकोट मैनू सौंप दिता फौजी इंटरोगेशन दे विच। एक साल बाद जदों मेरी इंटरोगेशन खत्म हो गई तो मैनू मुल्तान जेल दे विच भेज शिफ्ट किया गया। तो उत्थों मैं जदों चिट्ठी लिखी है घर तो फादर साहब ने क्योंकि उर्दू जानते थे मेरे फादर साहब, जिले उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने अटैक होया, उन्होंने डेथ हो गई। कहने लगी भी बेटी की शादी है अज तो 5-6 दिन तो बाद शादी आ जाएगी। तो मैं क्या भाई गल यह भी मैं फिर अखबार दे विच कढ़वाया अपनी किडनी बेचने दे वास्ते कि मेरे को इहो ही हल हो सकता मेरी किडनी कोई लै लवे तो शादी हो जाएगी। दिल्लियों आदेश आया पे इन्हों फलानी तरीक नूं छड्ड दिता जाए। मैं जम्मू चला गया, गांधीनगर जम्मू उन्होंने ऑफिस सीगा। मैं जल्द उत्थे गया तो उन्होंने भी कोई गलबात नहीं की। कहना हमने दिल्ली लिखा हुआ आपके बारे में, दिल्ली से जो रिप्लाई आएगा वो बता देंगे। 5 साल कोई रिप्लाई नहीं है? कोई 5 साल बीत गए कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी मांग ये है जी कि मैं जिन्नी देर जेल दे विच रहा और अज का भी जे पीरियड जो जा रहा है मैनू इसदा मुआवजा दिता जाए क्योंकि मैं नौकरी छड्डी नहीं, मेरे को नौकरी छड़ाई। हुण मैं मजदूरी करदा पिया सीगा, मजदूरी करके रोटी खा रहा हाँ जी, लेकिन मेरा शरीर जिहड़ा है वो जवाब दे गया। हुण मेरे को मजदूरी नहीं हुंदी पई,
ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਹਲੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TNN ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 70-75 ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ 1970-75, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਰਤਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਧੀਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 9 ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਪਠਾਨਕੋਟ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਠੂਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਠੂਏ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਆਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ CBI ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ CBI ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਨ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 74 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਨ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਾ ਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਿਖਾਈ। ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ, ਜੰਮੂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਰਡਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਂਡ ਅਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੱਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਖੂਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIU ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਬਵੀਆ ਪਿੰਡ JNK ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੂੰ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਟ 109 ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 15-20 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਖੀ ਰਿਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਭਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ 4 ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੰਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, SSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜੰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। मैं चले उत्थे गया तो उन्होंने भी कोई गलबात नहीं की। कहता हमने दिल्ली लिखा हुआ आपके बारे में, दिल्ली से जो रिप्लाई आएगा वो बता देंगे। 5 साल कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई 5 साल बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई चिट्ठियां लिखियां हो तुसीं, कुछ मिले हो किसी नूं, MLA नूं किसी नूं चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री, राष्ट्रपति? मैं MLA दे थ्रू भी चिट्ठियां कढ़ियां, और जिहड़े प्रधान मंत्री सीगे उस वेले मनमोहन सिंह, उस तो पहले जिहड़े प्रधान मंत्री सीगे मनमोहन सिंह दी बाद पहले, हाँ उन्होंने भी कहा, जो भी मतलब कि प्रधानमंत्री सीगे, मैं हर प्रधानमंत्री नूं लिख चुकिया, लेकिन मैनूं उहदा जवाब कोई नहीं मिलिया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਤਲਬ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਲਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ। ਰੂਪ ਲਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 4 ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਮਦਰ ਸੀਗੇ, 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਛੁਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨ 90 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਹਲੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗੋਤਰਾ, TNN ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ।